ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, दो डाकू आ और एक डाकू कहंदा प्रभु जी तू भी बच ते सानू भी बचा। वो चमत्कार कह रहा है की कह रहे की करदे प्रभु जी, क्योंकि वो मरदा पिया सी, दवा दवा मैनू ठीक कर दे प्रभु जी, मैनू बचा ला, मैं मरदा पिया मैनू बचा ला। पर नाल दा कहंदा प्रभु जी, उन्हें पहला तो चमत्कार वाले दबका मारिया, कहंदा चुप कर ओए, सानू तो दुख तां मिलिया ही, सजा पाउने पए ही, गलतियां कीतियां। प्रभु ने तो कीता भी कुछ नहीं, वो तो बेकसूर आ। उन्हें को गल कही प्रभु जी मैनू चमत्कार नहीं चाहिदा, मैनू की चाहिदी आ मुक्ति की आ। कहंदा प्रभु जी जदों तू अपने राज विच जावें तां मैनू भी। हालेलुया। दसो चमत्कार वाला मुक्ति पा गया कि जां जिन्हें तौबा कर ली सलीब दे उत्ते उन्हें मुक्ति पा ली। जिन्हें क्या प्रभु जी मैनू भी राज विच की करियो। एक किड्डी वड्डी एग्जाम्पल है, ये जिहड़े दो मनुख ने वो असीं आ प्रभु दे नाल, जिहड़े एक इधर ते एक कहंदा प्रभु जी चमत्कार कर दे, तू मरदा तो प्रभु जी मर जा पर मैनू बचा ला, थले ला दे। नाल दा की कहंदा प्रभु जी भी जदों तुसी अपने राज विच आओ तो मैनू भी। वो बंदा मरदा मरदा मुक्ति पा गया। तो यीशु मसीह चमत्कार कर सकते सी, कह सकते भी उतर थले उतर सकता ही, पर उत्थे भी यीशु मसीह ने चमत्कार नूं रिस्पैक्ट नहीं, चमत्कार नूं अहमियत नहीं, परमेश्वर ने मुक्ति नूं अहमियत दी भी मैं मरण मुक्ति दा करके लगा, भी मैं मरण मुक्ति दा करके लगा भी तुसी मुक्ति पाओ। भी अज तुसीं जे चर्च विच आए हो प्रभु ने तुहानूं चंगा करना ही करना। ये प्रभु की खासियत आ, प्रभु का सुभाव आ भी उन्हें तुहानूं चंगा करना। पर साडा मेन टारगेट इक्को ही ना होवे भी चंगे ही आ, बस चंगे ही आ जी, चंगा ही होना, मैं चंगे होने वास्ते ही आया, भी बस मैं चमत्कार ली आया, मैं भविष्यवाणी ली आया। सिर्फ आपां ये मुद्दा नहीं ना बनाउणा भी मुद्दा ही ये बना लेना भी बस चमत्कार चमत्कार हुंदे ने, करदा प्रभु बहुत ज्यादा। किहड़ी चीज़ नूं कीता होया? चमत्कार नूं। भी लंगड़े चल पैणगे जी, अन्ने देखते ने चलते ने, पर परमेश्वर ये चीज़ां छड्ड के कलाम ते ज़्यादा फोकस कर रहा है। परमेश्वर ने क्यों ग्रेट कमांड ही ये दी है प्रभु ने भी जाओ मेरे की बनो, गवाह बनो तो लोगों को की बनाओ मेरे चेले। चेले कलाम नाल वो अपना वचन भेज के अपना कलाम भेज के तुहानूं की कर दिया है, चंगियां करदा, नाल लिखिया तबाही तो बचाउंदा है वचन भेज के। अज असी कलाम नूं घट ते चमत्कारां नूं ज़्यादा अहमियत दित्ती हुई आ। मेरे कुछ भैन भरा पास्टर ने, मैं बेनती करांगा भी अज असी सोशल मीडिया दे उत्ते मशहूरी ज़्यादा चमत्कारां दी कर रहे हैं, भूत चड़ेलां दी कर रहे हैं। की तुसी मशहूरी यीशु मसीह दे कलाम दी कर रहे हो? की तुसी खुदा दे वचन नूं प्रमोट कर रहे हो? अज असी फेमस होने चाहुंदे आ। अज पादरी अपनी मशहूरी चाहुंदा भी मेरे चर्च विच लंगड़े चल गए ने, भूत निकल गए ने, मेरे चर्च विच वड्डे वड्डे चमत्कार हो गए ने, मैं ऐदा कर दिना वा, मैं फलाना कर दिना। ओ यार ये चीज़ां छड्ड दिओ, प्रभु ने करनियां। की तुसी कदी कहने हो भी कलाम द्वारा इन्नियां रूहां बचियां ने, वचन द्वारा परमेश्वर ने इन्हें लोगों के हृदय परिवर्तन किए ने। हालेलुया। अज भीड़ इकट्ठी करन दे चक्कर विच चमत्कार 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 चमत्कार, भीड़ इकट्ठी करन दे चक्कर विच की कर रहे ने? चमत्कार कर रहे ने। भीड़ इकट्ठी करन दे चक्कर च नहीं, उदों प्रभु ने कहना मैं तुहानूं जानदा, क्योंकि प्रभु ने कहना चमत्कार तो इलावा तू कीता ही गई है, भविष्यवाणी तो इलावा कीता ही की है, चड़ेलों तो इलावा तू कीता ही की है। फिर प्रभु ने कहना मैं तुहानूं जानदा, फिर पछताउणा। ते इसलिए चाहुंदा वां मैं मेरे भैणों ते भरावो, तुहाडी पहचान कलाम नाल होनी चाहिदी आ, चमत्कार नाल नहीं। तुहाडी पहचान कादे नाल होनी चाहिदी आ? चमत्कार नाल नहीं, कादे नाल? उची वाई नाल, परमेश्वर दे वचन दे नाल तुहाडी पहचान होनी चाहिदी आ। हालेलुया हालेलुया। संत पहलूस दी पहचान कादे नाल सी? वचन दे नाल। कितना अच्छा वचन सुना रहा है कि ਉਹਦੇ द्वारा चमत्कार नहीं होए? होए या नहीं होए? ਉਹਦੇ कपड़े दे नाल लोकी रुमाल ला के ले जांदे मरीजां ते पाउंदे चंगे हुंदे, पर ਉਹਨੇ ਉਹ चीज़ नूं घट ते खुदा दे कलाम नूं ज़्यादा प्रमोट कीता है। हालेलुया। ते अज भीड़ किहड़ी चीज़ दे पिछे ज़्यादा भजदी है?
ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਚਮਤਕਾਰ, ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਾ ਕੇ? ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਅਸੀਂ ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ YouTube ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, Facebook ਤੇ, ਵੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਓਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੋ। ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਮਤਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਪੜਾਂਗੇ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ, पर ओ समा आंदा है, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, सगो हुणे है, ਸਗੋਂ ਹੁਣੇ ਹੈ, जो सच्चे भगत ਸਗੋਂ ਸੱਚੇ ਭਗਤ आत्मा और सच्चाई नाल ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ पिता दी भक्ति करनगे ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ करनगे ਅੱਗੇ। क्योंकि पिता ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤ ਲੱਭਦਾ? ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੋ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। है वर्ण अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। ਹਾਲ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਔਰ ਅੱਛੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਲੱਭਣ ਡਿਆ? ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਤਮਾ ਵਾ। ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਤਮਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਵਾ, ਹਵਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਔਰ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਤਾਂ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੀ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੱਭੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਲੱਭੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਲੱਭੂਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੋਤਲ ਗਵਾਚੀ ਆ, ਓਏ ਅੰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਕਹਿਣਾ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਗਵਾਚੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸੱਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਨੂ ਬੇਟਾ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਆ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਕੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ?
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜੋ ਪਤਰਸ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਬਪਤਿਸਮੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ? ਗਵਾਚ। ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬੋਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਆ, ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਜੀਸਸ, ਜੀਸਸ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਚਰਚ 'ਚ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿੱਧਰ ਸੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਆ। ਕਾਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਘਰੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਤੋੜਦਾ ਪਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਆ? ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਭਦਾ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਦਬੂਰਜੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੋਲੋ। ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਬੂਰਜੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਫੜਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਨਿਆਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਗਨ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਭਾਈ ਬੱਬੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਇਦਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ, ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਵੀ ਸਗੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਓ ਸਮਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਓ ਸਮਾਂ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸਚਾਈ ਨਾਲ, ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ? ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉੱਚੀ ਭਾਈਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਵਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੂਈ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਝੁੰਚਣਾ ਹਟ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਭਦਾ ਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੱਭਦਾ ਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਜਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ, ਇੱਕ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਮੋਰੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਦਸਵੰਤ ਦਿਨਾ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਦਿਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਪਾਪੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕੱਢ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਰੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਧਰਮੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਝੂਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਉਤਪਤੀ 4 ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਨ ਤੇ ਹਾਬਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਾਇਨ ਤੇ ਹਾਬਲ ਆ ਦੋਨੇ ਭਰਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਅਜਾਲੀ ਆ ਭੇਡਾਂ ਦਾ। ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਬਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਬਲ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ, ਯੂਸਫ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਤਾਂ ਲੱਭਣ, ਵੀ ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਮੈਨੂੰ। ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਨੌ ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਨੌ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਰੌਣ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੌ ਤਾਂ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਨ ਦੀ ਜਿਸਮ ਸੀ ਨੂੰ ਆ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਨੌ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਇੰਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਆ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਨੌ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸੱਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ? ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਆ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਲਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਬੂਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ? ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੱਚੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਲੱਭਦਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਬਣਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੱਚੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਬਣੇ ਆ। 2 ਘੰਟੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੁੱਟਣੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ। ਪਰ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸੱਚਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ? ਕਈ ਤਾਂ ਪਾਦਰੀ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਪਰ ਸ਼ੋਅ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ, ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਉਂਦਾ। ਬੱਲੇ ਹੋ ਤੇਰੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਆ। ਅੱਜ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ 'ਚ ਗਵਾਚਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗਵਾਚਾ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਗਵਾਚਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਮੋਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਜ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਵਾਚਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। YouTube ਤੋਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਆ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਚੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ? ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਪਰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਵਾਚਣਾ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਵਾਚਣਾ, ਗਵਾਚਣਾ। ਕਿ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਤੀ ਫਿਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ? ਬੋਲੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਚਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਿਆ? ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ? ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਾ। ਕੀ ਰੱਖ ਲਾ? ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਆਰਾਧਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ? ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ? ਬਾਪ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਭੇਜ ਤੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਵਾਚਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਰੋਣ ਡਿਆ ਈ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲੱਭਦਾ ਵਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਢੂੰਡਦਾ ਆ, ਲੱਭਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਥਿਰ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਥਿਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੈ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਸੋਚਣ ਡਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜੋ ਹੁਣ, ਪੜੋ ਹੁਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਿਜਕੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਲੱਭੇ ਜੋ ਕੰਧ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਖਲੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਜਾੜਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਬਣਾਵੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਚਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਖਲੋ ਸਕੇ। ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਖਲੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੱਭਦਾ। ਪਰ ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ? ਬੋਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਜੀ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਪੜੋ 30 ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਲੱਭੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇ ਜੋ ਕੰਧ ਬਣਾਵੇ, ਕੰਧ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਝਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਖਲੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਖਲੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਜਾੜਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਜਾੜਾਂ। ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾਂ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਉਜਾੜਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖਲੋ ਸਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਲੱਭਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਈ ਬੋਝ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕੇ। ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੱਭਦਾ ਏ। ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਬੈਠੀ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਨਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਐਦਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਆ?
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤ ਬਣਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਨੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਿਓ, ਦੁਆ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ 'ਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭੇ। ਪੜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ 13 ਬਾਰ ਉਹਦੀ 14 ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਨਾ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਨਾ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ? ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ। ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦਾਊਦ ਕਿਉਂ ਲੱਭਿਆ? ਦਾਊਦ ਕਿਉਂ ਲੱਭਿਆ? ਭਾਈਓ ਬੋਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਭੇ ਪ੍ਰਭੂ? ਕਿਉਂ ਲੱਭੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੱਭੂਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰੀ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਹਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰੂ? ਫੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਿਆਦੇ ਦਿਨ। ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੱਲਣਾ। ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਕਲਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪੜੋ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 7 ਭਾਗ ਪਤਰਸ ਜੀ ਪੜੋ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਭਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ।
ਉਸ ਦਿਨ ਅਨੇਕ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਮ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਹੈ ਬੁਰਿਆਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਬੋਲੋ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਚਰਚ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭੂਤ ਨਿਕਲਣ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ, ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 16 ਦੇ 9। ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪੂਰੀ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਦੇ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਤਦੇ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਰਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਵਿਖਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੈਂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਐਤ ਨੂੰ। ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ, ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਨਿਹਚਾ। ਹਿੰਦੀ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? क्या लिखा है हिंदी में? ਸਾਫ਼, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਲ ਛਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅੱਖਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਭਾਈ ਭੈਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਕੁਝ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਗੁੱਸਾ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ, ਤੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆ, ਜੈਲਸੀ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇ? ਬੋਲੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਸਾਫ਼, ਮਨ ਸਾਫ਼। ਦਾਊਦ ਕਿਉਂ ਲੱਭਿਆ? ਤੇ ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਲੱਭਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮੱਸਾ ਕਰਕੇ। ਉਦੋਂ 13-14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਰਿਛ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ, ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਬੋਲ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਵਾਇਆ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਗੁਫਾ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ? ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਹੀ ਗਈ ਆ ਭੈਣ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ ਭੈਣ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਗਈ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੱਭਿਆ। ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਗਵਾਚੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 19 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 10 ਆਈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਾਲਣ, ਗਵਾਚਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਲਈ। ਗਵਾਚਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਈ ਆਇਆ। ਤੇ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਕੌਣ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚੇ ਆ? ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਵਾਚੇ ਆ। ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਜੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗਵਾਚੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਗਵਾਚਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਵਾਚੇ ਆ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚੇ ਆ। ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਜੀ ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਗਵਾਚੀ ਆ, ਮੈਂ ਚੁਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗਵਾਚੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਹੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਨ ਡਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਘਰ 'ਚ? ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਖੱਪ ਪਾਈ ਰੱਖੀ ਘਰ 'ਚ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਐਤਵਾਰ ਕਦੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਵਾਚੀ ਰਹੀ। ਗਵਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲੱਭਣ ਆਇਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਗਵਾਚ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੇ ਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਗਵਾਚਦੇ ਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਮੰਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸੁਧਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ? ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ
ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਆਮੇਨ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਗਵਾਚਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬੰਦਗੀ ਚੋਂ ਗਏ, ਜਾਂਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਗਵਾਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗਵਾਚਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੇ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਗਵਾਚਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ? ਬਚ ਜਾਣ, ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਾਪੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪਾਪਣਿਆ, ਇਹ ਜਿਆਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਪਾਪਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪਾਪ ਚੋਂ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੇਨ। ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਵਜਾਓ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਏ।